नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 27 नवेम्बर गुरुवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम रही सामना को आसिला ह्यूमान का शेष शो वीडियो। भईसई हेबा परे भी स्टेज रे गीत गाउथिले। केउ चाप तांकु एभली करिबाकु बाध्य करुथिला, ताकु नै नाना कल्पना जल्पना लागि रहिछि। तेणु करी ह्यूमान रोजगार करुथिबा विपुल टंका हेरफेर होइछि बोली अभियोग होइछि। मैनेजर और पूरा टीम व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करुछंती बोली अभियोग मध्य होइछि। परवर्ती खबर, डिसेम्बर 1 रु खोलिबो श्रीगुंडीचा मंदिर। दीर्घ वर्ष धरी श्रीगुंडीचा मंदिर बंद रहिथिबारु परिचालना कमिटी रे निष्पत्ति निया जायथिला। श्रीमंदिर प्रशासन महाल परिचालना करिवे। भक्त मानक पई टिकेट दर्शन हेबो कि नाही ता ए पर्यंत चूड़ांत करा जाय नाही। गुंडीचा मंदिर दीर्घ 6 वर्ष पर खोला जाइथिबा नेई सूचना दैचंती पुरी जिल्लापाल दिव्यज्योति परिडा। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रे करा जाइछि अतर्कित चढ़ाऊ। गंजेई ड्रग्स बेआईन भावे चोरा चालाण को नहीं भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे करा जाइथिला चढ़ाऊ। प्लाटफॉर्म नंबर 1 रे थिबा लगेज पार्सल गोदाम एवं स्टॉक रे चढ़ाऊ करा जाइछि। परवर्ती खबर, सरकारंकर बाली माफिया आ खणी माफिया को बड़ टार्गेट। कहिले बाली माफिया खणी माफिया को माफ नहीं। आहुरी कहिसंती बाली माफिया और खणी माफिया को संपूर्ण भावे निश्चिन्न न करिबा जाय सरकारंकर एक्शन जारी रहिबो। खनिज चोरी को नहीं एभली सूचना दैचंती खणी मंत्री विभूति जेना। परवर्ती खबर, जगतसिंहपुर तीर्तोल अंचल बालीपाटना रे राति अधिया करा जायतिला बालीघाट रे चढ़ाऊ। केन्द्रांचल डीआईजी, जिलापाल आरक्षी अधीक्षक, अतिरिक्त एसपी समेत जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा बालीघाट रे चढ़ाऊ करा जायतिला। बालीघाट रे चढ़ाऊ करने सहित घाट रे थिबा 50 रु अधिक गाड़ी को जबत करा जायछि। सुरक्षा दृष्टि पुलिस मध्य सेठारे मुतयन थिले। परवर्ती खबर, इमरान खान को जेल रे हत्या करा जायथिबा गुजब को विश्वास करी और इमरान को भेटिबाकू तांको भौणी को अनुमति दिया न जिबारु पीटीआई समर्थक माने जेल बाहर प्रतिवाद करिसंती। बुधवार दिन अफगानिस्तान गणमाध्यम दाबी करिछि जे पूर्वतन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडीर आदियाला जेल रे हत्या करा जायछि। एक पोस्टर रे अफगानिस्तान रो सोशल मीडिया रे लिखा जायछि जे पाकिस्तान रो एक विश्वस्त सूत्र अफगानिस्तान टाइम्स को निश्चिंत करिछि जे पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को रहस्यमय भाव में हत्या करा जायछि एवं तांको मृतदेह को जेल रु बाहर को स्थानांतर करा जायछि। परवर्ती खबर, इस्कन वालांकु बारंबार बारण सत्वे विभिन्न समय रे पालन करुछि अदिनिया रथयात्रा। तिथि बाहर एबे नाइजेरिया और ताइवान रे पुणी अदिनिया रथयात्रा आयोजन करी कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी धर्मीय और आध्यात्मिक भावना को आघात करिछि इस्कन कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर, प्रलय आनिछि भयंकर बात्या। घंटा प्रति 230 किलोमीटर पवन रे छारखार होइछि देश। उपुड़िछि बड़ बड़ गछ, विद्युत खुंट एवं भांगी पड़िछि घर। ऑस्ट्रेलिया रे प्रलय आनिछि बात्या फिना। घंटा प्रति 230 किलोमीटर पवन रे छारखार होइछि देश। यही बात्या रे उत्तर ऑस्ट्रेलिया गुरुतर भावे प्रभावित होइछि। शनिवार राति रे बात्या ऑस्ट्रेलियार तारविन रे स्थलभाग छुईथिला। तापरे आरंभ होइथिला भयंकर पवन और वर्षा, जेउथिरे बड़ बड़ गछ, विद्युत खुंट एवं घर भांगी पड़िथिला। अनेक रास्ता जलमग्न होई यातायात बाधाप्राप्त हैला। कर्तृपक्ष लोकमानंकु घर भितरे रहिबा एवं भांगी पड़िथिबा विद्युत ताररु दूरेई रहिबाकु परामर्श देइछि। बात्यारे केही मृताहत होई नथिबा बेले 19,000 लोक विद्युत बिना अंधारे रे अछंती। परवर्ती खबर, पेट्रोल डीजेल दरदाम ह्रास और वृद्धि को नहीं देश में पेट्रोल और डीजेल नुआ मूल्य जारी करा जायछि। प्रमुख सहर गुड़िकर पेट्रोल और डीजेल मूल्यर परिवर्तन होइछि। किछि सहर रे दाम अपरिवर्तित रहिछि। प्रतिदिन तेलर नुआ दर निर्धारण करा जायथाय। आउ सेही दिन अनुजाई देशर तथा राज्य मानकर तैल दर निर्धारण करा जायथाय। सेहीपरि भुवनेश्वर रे पेट्रोल और डीजेल नुआ दर जारी करा जायछि। आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 100 टंका 97 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 55 पैसा रहिछि। सेहीपरि दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। अन्य सहर गुड़िकर प्रायतः दाम रे कौनसी परिवर्तन होई नाही। मुंबई रे पेट्रोल 103 टंका 50 पैसा थिबा बेले डीजेल रहिछि 90 टंका 3 पैसा। दीर्घ दिन है मुंबई रे तेल दर समान रही। परवर्ती खबर, आरंभ होब विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। यह पूर्व आज बसुची सर्वदलीय बैठक। बाचस्पति उपस्थित सुरुखुरी चली सर्वदलीय बैठक।
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା 4 ଦଲାଲଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଘାଣ୍ଟିବ ସିବିଆଇ। 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସେନାୟାର। ମାଲାକା ପ୍ରଣାଳୀ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏହି ବାତ୍ୟା ସେନାୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲାକା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କୁତ୍ ମକମୁର ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ 100 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଲେସିଆ ଠାରୁ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାତ୍ୟା ସେନାୟାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିପାରେ ରିକର୍ଭ। ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖରିଫରେ ଉଠିବ 47 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ରବିରେ ଉଠିବ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। କେଉଁଠି କରିବେ ପାର୍କିଂ? ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ। ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ମନା। ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଫାଇନ୍। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲେ ରଖିବେ କେଉଁଠି? ସବୁ ଛକରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନୋ ପାର୍କିଂ ବୋର୍ଡ ମରା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ମନା। ଅନିୟମିତ ପାର୍କିଂ ରୋକିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ, ରାଜମହଲ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବାଣୀ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା। ରସୁଲଗଡ଼, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଶ୍ରିୟା PHD ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, କଳ୍ପନା, କଳାରହାଙ୍ଗ ଛକଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା। ଆହୁରି ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋ ପାର୍କିଂର ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ରହିଛି ବର୍ଷିଆନ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋନାୱାଲାର କୁହୁଡ଼ି ଭରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୌରବ 100 ଏକର ଏକ ବିଶାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତା ଯେତେବେଳେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 17 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଜମି ନିବେଶରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୃଷି ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଣକୃଷି ଜମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସୌକିନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଫିଆଟ୍। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହର୍ସ ପାୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଏ। ଏଥିରେ 85.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରେଞ୍ଜ ଓଭର ଇଭୋକ୍ ଏବଂ 98.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ SL 500 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଉଡ଼ିଲା ଧର୍ମଧ୍ୱଜା। 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଧ୍ୱଜାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 11 କେଜି। 3ଟି ଲେୟାର ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ଏହି ଧ୍ୱଜା ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 25 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଧର୍ମଧ୍ୱଜାରେ ରହିଛି ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। କୋବିଦାରା ଗଛର ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଏକ ଓମ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ପବନ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସରକାର। ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଏବେ ବିଷ ବଳୟ ଭିତରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଲଟି ଗଲାଣି ଜହର। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସର୍ବଦା 400 ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଆଉ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। CAQMର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍
କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1200ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ହତ୍ୟା। ଏମିତି ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 252 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି ଏବଂ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 69ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମୁହାଁ ଇଥିଓପିଆ ଭୋଲକାନୋ। ତେବେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଏବେ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏକାଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 12,000 ବର୍ଷ ପରେ ଇଥିଓପିଆର ହାଇଲି ଗୁବି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୋଲକାନୋରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ୟେମେନ ଓ ଓମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଉଁଶ ବାଦଲ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଉଁଶ ସ୍ତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 120 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 25,000ରୁ 45,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି। ଏହା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ତରାଇ ବେଲ୍ଟ, ହିମାଚଳ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଶେଷରେ ନେପାଳ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୀନକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟକୁ 500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଝଟକା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 2,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଲିକା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତେବେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗତ 4ରୁ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2,25,00,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। 11 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ। ଦାବି ନେଇ ରଖିଲେ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କଲେ ବିକ୍ଷୋଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। 1,88,263 ଘର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂଇଁରୁ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ନୟାଗଡ଼ରେ ହେବ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍। ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ପିଲାର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60% ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଲାଣି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ରେଳଯାତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।